ओम शांति दि डीप डाइव्र आजिर एई विशेष आलोचनाकू समस्तंकु स्वागत। आज आमे ब्रह्माकुमारीस्मानकर 18 अक्टोबर 2025 मुरली उपरे गभीर भावे चर्चा करिबा। आमर चेष्टा रहिबो एही दिव्य ज्ञानर मूल कथागुड़िकू सहजरे बुझिबा आउ देखिबा एहाकू जीवनरे किमिति कामरे लगे हेबो। एही आलोचना बहुत महत्वपूर्ण, तेणु पूरा सुनिबाकू अनुरोध। आउ हाँ, जदि आपण चाहंती प्रतिदिन एमिति आलोचना और मुरली सुनिबाकू ताहले आमो चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु। तेबे आजी मुरली आरंभरू ही गोटे बहुत शक्तिशाली कथा कहूची। मधुर संतान माने एठारे आत्म अभिमानी होई बस, निज भितरे एहाकू बारंबार मने पकाओ, मु एक आत्मा, आत्म अभिमानी हुओ। एही आत्म अभिमानी हेबा एहार प्रकृत माने कौन, एते गुरुत्वपूर्ण काहिकी? हाँ, एटा ही पूरा मुरलीर मूल कथा। आत्माभिमानी माने हेला निजको ए शरीर न भावेबा, निजर जो सत स्वरूप अछि माने अविनाशी चेतनशील शक्ति आत्मा सेटा अनुभव करेबा। परमपिता परमात्मा आम बाबा से एया बुझाउछंती जे आमे तो हेलु आत्मा, आमर विनाश नाही, किंतु ए शरीरटा एटा विनाशी। हेले समस्या कौन हेछि? बहुत समय धरी, बहुत जन्म धरी आमे निजर ई आत्मस्वरूप को भूली गलुनी आउ देहर संबंधी मानंक सांगरे निजको जोड़ी देइछु। एटा को ही कहउछंती देह अभिमान बा देह चेतना। अच्छा, तेबे एई देह चेतना आसीबा द्वारा क्षति कौन हैला? मुरली रे तो कुहा जाइछि आमे बुद्धिहीन होई गलु। ए बुद्धिहीन शब्दटा सुनिबाकू टिके माने कठोर लागुछि। एहार आध्यात्मिक अर्थ कौन? हाँ, देखंतो एठी बुद्धिहीन माने आमे जो दुनियादारी बुद्धि कहूचे सेटा नुहे। एहार अर्थ हेउछे आमर आध्यात्मिक विवेक कमिगला। बाबा कहउछंती जेतेबेले आमे आत्म अभिमानी थिलु, माने सत्ययुग त्रेता जुगरे, सेतेबेले आमर मूल गुण शांति सुख पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति ए सबु आम भितरे पूरा भरी रहिथिला। सेतेबेले आमे थिलु प्रकृतरे बुद्धिमान, किंतु जेबेठु देह अभिमान आसिला माने द्वापर जुग आरंभरू आमे धीरे धीरे ए दिव्य गुण शक्ति सबु हरैबाकू लागिलु, निजर सत परिचय भूली गलु। एईटा ही हेला आध्यात्मिक दृष्टिरू बुद्धिहीन हेबा। आउ एबे कलिजुगर शेष बेलकू ए अवस्था पूरा चरम सीमारे। सेथिपाई बाबा कहउचंती संपूर्ण बुद्धिहीन। ए सबु हेउछि माया, माने से पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एहारी प्रभाव। ओहो, माने आमे निजर मूल स्थितिरू बहुत तळकू खसी आसीचु, किंतु बाबा कहउचंती से आमको पूर्ण बुद्धिमान करिवे। तेबे एई परिवर्तन पई कोन करिबाकू हेबो? हाँ, सेथिपाई बाबा गोटे रास्ता देखौचंती, पुणी थरे आत्म अभिमानी हेबार अभ्यास करिबा। किंतु एटा गोटे दिनर काम नुहे। बाबा कहउचंती एथिपाई बहुत पुरुषार्थ दरकार, माने निरंतर आध्यात्मिक चेष्टा। कारण भाबंतु अधा कल्पर माने पाखापाखी 2500 वर्षर देह अभिमानर अभ्यासटाकू बदलैबाकू हेबो। आउ एई पुरुषार्थ खाली निजको आत्मा भाबिबा नुहे, बरং से आत्मार जो मूल दैवी गुण अछि सेगुड़िकू भी पुणी जीवनरे आनिबाकू पड़िबो, धारण करिबाकू पड़िबो। एही आत्मस्थितिर अभ्यास सांगकू मुरलीरे आउ गोटे भल प्रश्नोत्तर अछि। प्रश्नटी हेला, एही असीम नाटककू जाणुथिबा तुम संतान मानंकू केउ नियमकू स्पष्ट भावरे बुझिबाकू हेबो? माने ए असीम नाटकर नियमटा कोन? एटा गोटे बहुत गभीर कथा, बुझिले? पिता बुझाउछंती जे ए पूरा सृष्टि गोटे अविनाशी अनादि नाटक परी, जहा गोटे निर्दिष्ट समय चक्र माने 5000 वर्ष अनुसारे एकदम हुबहु रिपीट हुई। ए नाटकरे आमे सबु आत्मा हेलु जणे जणे अभिनेता। आउ नाटकर नियम हेला प्रत्येक अभिनेताकू माने आत्माकू निज निज समयरे निज पाठ बजेइबाकू ए सृष्टि मंचकू आसिबाकू ही पड़िबो। केही कहि परिबेनी जे मु सबुबेले मो घरे शांतिधामरे रहिजिबी आउ आसिबिनी एक्टिंग करिबाकू। अच्छा, कारण जदि से आसिबेनी ताहले से अभिनेता केमती हेले? ए नाटकर नियम केही बदलई परिबेनी। एत्ति बड़ असीम नाटकर कथा तो केवल असीम पिता ही एमती स्पष्ट भावे बुझेई पारिबे। बाह, माने आमे समस्ते एई विशाल नाटकर गोटे गोटे अंश आउ निज निज भूमिकारे बंधा। एइटा बुझिगाले बोधे जीवन को देखिबार नजरिया बदली जिवो।
ଏହି ନାଟକରେ ଆମ ସ୍ଥିତି ସମୟ ସହ କେମିତି ବଦଳିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ମୁରଳୀରେ ପୂଜ୍ୟ ଆଉ ପୂଜାରୀ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଦୁଇ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ହଁ, ଏଇଟା ପୂରାପୂରି ଆମ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଥିଲୁ, ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଉ ତ୍ରେତାଯୁଗରେ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର, ଷୋହଳ କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ଗୁଣରେ ଭରପୁର, ଅହିଂସକ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଥିଲୁ ପୂଜ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ-ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୂଜ୍ୟ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା, ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଲୁ, ବିକାରର ବଶ ହେଲୁ, ନିଜର ସେ ଦିବ୍ୟତା ହରେଇ ବସିଲୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲୁ? ନିଜର ସେ ପୂର୍ବ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯିଏ ଦିନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି କମିଯିବାର ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେବାର ଫଳ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁରୁଣା କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଆଉ ବିକାରୀ ହେଇଥିବାରୁ ଅପବିତ୍ର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜାରୀ, କେବଳ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ। ତେବେ ଏଇ ପୂଜାରୀ ସ୍ଥିତିରୁ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ବୁଦ୍ଧିହୀନରୁ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଅପବିତ୍ରତାର ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାବା କ'ଣ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? କିଛି ବିଶେଷ ଔଷଧ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ପିତା, ଯିଏ ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମା, ପତିତ ପାବନ, ମାନେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଥିବା, ଆଉ ସର୍ବସଦ୍ଗତିଦାତା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ଦେଉଥିବା, ସେ ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବା ମହା ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ଯୋଗ ବା ସ୍ମୃତି। ସେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୋ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ଭାବି ସେ ପରମପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଆଉ ଅଧିକାରରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନେ ପକାଇବା, ଏଇଟା ହିଁ ରାଜଯୋଗ। ଏ ସ୍ମୃତି ବା ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇଟା କାମ କରେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା ଏହାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ? ହଁ, ଯେମିତି ଶରୀରର ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବିକର୍ମ ବା ପାପର ମହିଳା ଲାଗିଛି, ଯାହା ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ, ସେଇଟା କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିର ନିଆଁରେ ହିଁ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଏ ଯୋଗ କରିବ, ସେ ସେତେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ ଏହି ଯୋଗ ବଳରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗାମୀ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗୀ, ସୁଖୀ ଜୀବନ ପାଇବା। ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘର ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବା, ତାପରେ ସୁଖଧାମ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବା। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏଇ ସ୍ମୃତିର ଶକ୍ତି ଯଦି ଏତେ ବେଶୀ, ତେବେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବାଧା କ'ଣ? ମୁରଲୀରେ ଗୋଟିଏ ବିକାରକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଟା ହେଲା କାମ ବିକାର। ଏହା ଉପରେ ଜିତିବା ଏତେ ଜରୁରୀ କାହିଁକି ଆଉ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ହଁ, ବାବା ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ 5ଟା ବିକାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ କାମ ବିକାର ବା ଦେହର ଆକର୍ଷଣଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଳ ଶତ୍ରୁ। ଏଇଟା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିକାର ହିଁ ଆମକୁ ପୂରାପୂରି ଦେହ ଅଭିମାନୀ କରି ଆମର ସବୁ ଦିବ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଇ ମହାଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ବା ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏ ବିଜୟ ପାଇଁ ବି ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର ସେଇଆ, ପବିତ୍ରତା ଆଉ ପିତାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତି। ଯେତେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆମ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଆଉ ଏଇ ବିକାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଗତି ଜାଣିବେ କେମିତି? ମୁରଲୀରେ ଚାର୍ଟ ରଖିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା? ହଁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଚାର୍ଟ ପୁରା ସଚୋଟ ଭାବେ ରଖିବା ଦରକାର। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଆତ୍ମାସ୍ଥିତିରେ ରହିଲି,
କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ମନେ ପକେଇଲି, କୋଉ ବିକାରର ବଶରେ ଆସିଲି କି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲି କି, ଏମିତି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସତ କହିଲେ ଏମିତି ଚାର୍ଟ ରଖିଲେ ବାବାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳେ ଆଉ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଏଟା ନିଜ ସହିତ ସଚୋଟ ହେବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆସିବା ଆଉ ଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ମୁରଳୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ହଁ, ପିତା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଇ ପୁରୁଣା ପତିତ ପୁରା ଅନ୍ଧାରୁଆ ତମପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳେଇ ପୁଣି ନୂଆ ପବିତ୍ର ସୁନେଲି ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମାନେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭର ମଝି ସମୟରେ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ। ଆଉ ସେ କୋଉ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବୟସ୍କ ମନୀଷ ଯାହାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ବା ଭଗୀରଥ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ଏଇ ଅଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବି ନିଜ ଅନୁଭୂତି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ପରମାତ୍ମା ଶିବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଶରୀରଟା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା, ଆଉ ସେ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ସେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଆଉ ଏବେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମପରିଚୟ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ ମଣିଷ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦିଏ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି। ଏହି ଆସିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ବି ମୁରଲୀରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି ପରି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁ ତାଠୁ କେମିତି ଅଲଗା? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ, ଯାହା କେବଳ ବାବା ନିଜେ ହିଁ ବୁଝାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଶିବ ଆଉ ଶଙ୍କର ଜଣେ। ହଁ, ସେମିତି ହିଁ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଜ୍ଞାନସାଗର, ପତିତପାବନ, ସଦ୍ଗତିଦାତା। ସେ ନିଜେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ବି ରଚୟିତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସୁନେଲି ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୁନିଆର ପାଳନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏ ଆଉ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶଙ୍କର ଏ ତିନି ଦେବତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ କାମ, ସେଇଟା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆସିବା ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଖାଲି ନିରାକାର ଶିବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ନୁହେଁ, ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ। ହଁ, ଯେଉଁଦିନ ଶିବଙ୍କର ଏ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ବା ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ସେଇଦିନ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିର ନୂଆ ରଚନା ହୁଏ। ଏ ଗଭୀର କଥାଟା ବାହାର ଦୁନିଆ ଜାଣିନି। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଏତେ ସବୁ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପରେ ଆଜିର ମୁରଳୀରୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରା କ'ଣ ନେଇପାରିବା? ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ସ୍ମୃତି ଓ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି, ମାନେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ପୁରା ସ୍ନେହ ଆଉ ଅଧିକାରରେ ମନେ ପକେଇବାର ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦେହ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ଏଇ କଥା ମନେ ପକାଇ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ଚାର୍ଟ ସତ୍ସତିକା ଭାବେ ରଖିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତା, ବିଶେଷ କରି କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ। ଯେହେତୁ କାମ ବିକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଏହା ଉପରେ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୂରାପୂରି ବିଜୟ ପାଇ ପବିତ୍ର ହୁଏ ହେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାକି ଯେତି ବେକାର କଥା ଅଛି, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ସେଥିରୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏ ମୁଖ୍ୟ ସାର ସହିତ ସବୁ ମୁରଲୀ ଭଳି ଆଜି ବି ଗୋଟେ ବରଦାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଉ ତାର ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ଆଜିର ବରଦାନଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୁମେ ନିଜ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ବାଃ, ଏହାର ମାନେ? ଏହାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ଖାଲି ମୁହଁରେ ଜ୍ଞାନ କହିଦେଲେ ହବନି।
ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ସ୍ନେହ, ନମ୍ରତା, ସହନଶୀଳତା ଏଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାୟା ବା ବିକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଆମକୁ ଜିତେଇବ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି, ଆତ୍ମକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା। ହଁ, ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ଆମ ମନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବେକାର ଚିନ୍ତା, ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ବା ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ସମାଧାନ, ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମୃତି। ଯେତେ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବୁ, ଆମ ଆତ୍ମ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ସାଇନିଂ ହବ, ଆଉ ମନର ଅନ୍ଧାର ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ବାସ୍ତବରେ କଥାଠୁ କାମ ବେଶୀ କହେ। ଆଉ ମନର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଔଷଧ। ଏହାପରେ ମୁରଲୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଦିରତ୍ନ, ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ବା ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର କିଛି ମହାବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବି ଅଛି। ସେ କେଉଁ ବିଶେଷ କଥା କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଅଂଶରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ପୁଣିଥରେ ଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏହା ବିନା ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। ଆଉରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ କୋଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାରା ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଯିଏ ବି ଏ ଯୋଗ କରିବ, ସେ ପବିତ୍ର ହେବ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ବା ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବି ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ପାଇପାରିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ହଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀ ଅଜପାଜପର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି, ମନେ ମନେ ବା ଓଠ ନ ହଲେଇ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପିବା ହେଉଛି ଅଜପାଜପ। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଧାରଣା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜପାଜପର ଅର୍ଥ ଏହା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା ମନ୍ତ୍ର ନ କହି କେବଳ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ମନ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର, ସହଜରେ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଗ୍ନ ରହିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳିବା, ବୁଲିବା ବେଳେ ବି ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାଏ, ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର, ସହଜ ସ୍ମୃତି, ଏଇଟା ଚାଲିବା, ବସିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, କାମ କରିବା ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାହାରର କ୍ରିୟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ହିଁ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ମାନେ କାମ କରି ବି କାମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଜପା ଜପ ବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗ। ବାଃ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ବାହାରର କିଛି କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିତରର, ମନର ଏକ ନିରନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦେହଭାନରୁ ବାହାରି ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ଆଉ ସେହି ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର, ସହଜରେ ମନେ ପକେଇବା, ଆଉ ଏହି ସ୍ମୃତିର ଶକ୍ତିରେ ମନର ବିକାର, ଖାସ୍ କରି କାମ ବିକାରକୁ ଜିତି ପୁରା ପବିତ୍ର ହବା। ଏଇଟା ହିଁ ପୂଜାରୀରୁ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହବାର ବାଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ କଥା କହିଲେ, ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବିବାର ଯୋଉ ମୂଳ ଭୁଲ ଆମେ ଅଧା କଳ୍ପ ଧରି କରିଆସୁଛୁ, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ମୁଁ ଏକ ଶାନ୍ତ, ପବିତ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା, ଏହି ସତ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ଆଉ ସେହି ଆତ୍ମାର ପରମ ପିତା, ଜ୍ଞାନ ଓ ଗୁଣର ସାଗର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଡୁବି ରହିବା। ଏଇଟା ହିଁ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ, ଅପବିତ୍ରତାରୁ ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଏକମାତ୍ର ରାଜମାର୍ଗ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସି ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀ ଯେମିତି ଅଜପା ଜପର କଥା କହିଲେ, ସହଜ, ନିରନ୍ତର, ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ, କାମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି କାମ କରିବା ବେଳେ
କେମିତି ଏ ସହଜ ସ୍ମୃତିକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଣିପାରିବା କୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସଚେତନତା ଆମକୁ ଏ ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବ ଏହା ଉପରେ ନିଜେ ଟିକେ ଭାବିବା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କୋଉ କଥାଟେ ବେଶୀ ଛୁଇଁଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖି ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଲୁଅ ପହଞ୍ଚିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରମପିତା ବାବାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।